रस्ते विच एक सिख रहिंदा है। आउंदे जांदे सिखां दी सेवा लई, राहियां दी सेवा लई टिकाणा बनाया। लोग उहदे घर रहिंदे ने, वो यथा शक्त भावना नाल प्रशादे पानी दी सेवा करता है। सिखां दा एक काफिला भाई कट्टू दे घर अपड़दा है। इतिहास ने भाई कट्टू नाम लिखे है। जदों काफिला उत्थे अपड़दा, प्रशादा पानी छकाया, रात रहण लई टिकाणा बख्शिया, सवेरे उठ के काफिले ने हजूर दे चरनां तक जाना है। रात आरंभ हुई ते भाई कट्टू नूं अथों छिड़दा है, खांसी आउंदी है। जदों अथों छिड़दा है, खंघ आ रही है, खांसी आउंदी है, भाई साहब उठ के बाहर चले जाते हैं कि सुत्ते हुई संगत जिहड़ी है वो तंग ना होवे, डिस्टर्ब ना होवे। किन्ने समय बाद जदों ना हटिया, एक सिख उठ के आया, भाई साहब की गल है? कहन लगे मैनू दुख है, रोग है, खांसी आ रही है वार वार, कितों थोड़ा बहुता मिठा मिल जाए, शहद मिल जाए तो कुछ समय लिए आराम मिल सकता है। संगत विच एक सिख है जिन्हें मिट्टी का एक बर्तन शहद नाल भरिया होया उन्होंने ढकिया, कज्जिया, हजूर लैके जाना, तरला लिया, गुरमुखा एक चम्मच 2 चम्मच शहद मैनू दे दें ते बाकी लै जाए, मैनू कुछ चिर लिए आराम मिल जाए। वो अग्यों ईरखा विच भरिया, कहन लगा भाई साहब तुहाडे कोल रात काहदा रुक गए, किराया मंगदे हो? रहण दा जिहड़ा कार्य आ वो वसूल करन दा यतन कर रहे हो, सीधे तौर पर नहीं मंगते पैसा, पर इवें मंग लेंदे हो। ये गुरु हरगोबिंद साहब की भेट है, ये नहीं मिलेगी। भाई साहब ने हथ जोड़े, कहन लगे भुल हो गई, दोबारा नहीं मंगता जी। पर वार वार इस गल नूं दोहरा रहा है भी तुसीं किराया मंगते हो। भाई साहब कहन लगे नहीं, कुछ नहीं आखदा। रात लंघ गई, भाई साहब दूर संगत तो जाके खंघदे है भी कोई उठ ना जाए, कोई दुखी ना होवे मेरे रोग करके। सवेरे काफिला अपने चाले तुरया मंजिल वाले पासे नूं, हजूर गुरु हरगोबिंद साहब दे चरनां चपड़े, सिजदा कीता, आपो अपनियां भेटावां भेंट कीतियां, गुरु दे चरनां दा प्यार लिया। जदों ये सिख मिट्टी दा बर्तन भरिया होया महाराज दे सामने रखिया, सतगुरु वेख्या ही ना। उन्हें फिर हथ जोड़े, महाराज तुहाडे लई लिआया है। महाराज फिर ध्यान ना दिता, तीजी वारी साहिब दे चरनां नूं हथ ला के कहंदा हजूर मेरी भेंट प्रवान करो। सतगुरु कहंदे तेरी भेंट नहीं है, ये सिर्फ हंकार बन गया है। महाराज मैं समझिया नहीं, तुहाडे लई निक्की मक्खी दा शहद चो के लिया है, और बड़ा पुराना शहद है सच्चे पातशाह, इहदे च अनेकां गुण ने। धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज कहंदे है इन्नी बदबू वाला शहद असीं की करना है, गंदगी नाल भरिया होया, इहदे च किरम चलदे आ, असीं शहद की करना है। कहन लगा महाराज मैं ते ताज़ा चोया होया है, आपदे हत्थीं चोया होया। महाराज कहंदे ढक्कन ला के वेख। जदों ढक्कन ला के वेख्या तो सचमुच उहदे च किरम चलदे है। महाराज ये किवें हो सकता है? सतगुरु कहंदे ने जदों मंगिया उदों दिता नहीं, जदों लोड़ सी उदों नहीं दिता। सारी रात असीं मंगदे रहे, खंघदे रहे, पर तूं नहीं दिता। महाराज तुसां मंगिया नहीं। कहण लगे मंगिया सी, पर भाई कट्टू दे रूप च मंगिया सी। सारी संगत दे हाथ जुड़ गए। सतगुरु ऐसा भी है ते लाग्यों किसी सिख बचन पढ़ के सुनाया, गुर सिखां अंदर सतगुर वरत है। प्यारी ये भावना बन जाए साडी, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है। गुरद्वारा साहिब विच लंगर लाए होण ते घर विच बैठा होया नौकर, गुआंढी, अतिथि, कोई मंगता, जिन्हों झूठी रोटी दे के भी असीं कहीए भी तेरे ते बड़ा वड्डा एहसान कर दिता, जां मैं कहां असीं इहनूं कुछ भी ना दिंदे होईए, साडे धर्म दे नां ते लाए होए लंगर किहड़े काम है। गुरद्वारा साहिब चढ़ाए होए रुमाले, खिमा करियो उन्ना चिर खेड नहीं बनेगी। साडे सामने कोई नंगा तुरिया फिरदा होवे, असीं उहदा नंगेज ही नहीं कज सके, ते रुमाला साहब चढ़ाए किस काम आउणगे।
ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਈਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ, ਕਾਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਡੀ? ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਹਜ ਕਾਬੇ ਹੋ ਜਾਏ ਥਾ, ਆਗੇ ਮਿਲਿਆ ਖੁਦਾਏ, ਸਾਈਂ ਮੁਝ ਸਿਉ ਲਰ ਪਰਿਆ, ਤੁਝੇ ਕਿਨ ਫੁਰਮਾਈ ਗਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਾਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਹਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਖੁਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਖੁਦਾ ਸੱਚੀ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਬੀਰ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਿਆ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਾਬੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਬੀਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕਿਹਨੇ ਭਰਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਬੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਆ? ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਦਾਤਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ, ਦਿਸਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਹਜ ਕਾਬੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਗਿਆ ਕੀਤੀ ਬਾਰ, ਕਬੀਰ ਸਾਈਂ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਆ ਖਤਾ, ਮੁਖੋਂ ਨਾ ਬੋਲੇ ਪੀਰ। ਦਾਤਾ ਮਿਲਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋ? ਤੇ ਅੱਗਿਓਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਜਾ ਕੀ ਦਿਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਤਾ ਕੋ ਕਹਾਂ ਖੁਦਾਏ। ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਖੁਦਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਵਾਸਾ ਆਏਗਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਦਿਸਿਆ, ਅੱਜ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਇਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸੱਦਿਆ ਉਦਘਾਟਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਹੱਸ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਗੁਰੂਦੇਵ ਟੈਗੋਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਨ, ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਟੈਗੋਰ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਹਾਂ, ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਰਿਲਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ 4 ਪੁੱਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ 2 ਪੁੱਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਘਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਪਿਆਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ 'ਚੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਏਡੀ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਫੇਰੀ ਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਦਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਵਰਗੇ ਰੱਬੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਫੁਲਕਾ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕ ਸਕਦੇ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਆ ਜਾਣਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਪਸਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਅਗਲੇ ਬਚਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਥਿਆ ਭਰਮ ਅਰ ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਸਤ ਪਦਾਰਥ ਜਾਣਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪੱਟੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਮਿੱਥਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਿੱਥੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਵਿਚਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਘਰ-ਬਾਰ ਸਭ ਮਿੱਥਿਆ ਹੀ ਤੇ ਹੈ। ਮਿੱਥਿਆ ਭਰਮ ਅਰ ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਸਤ ਪਦਾਰਥ ਜਾਣਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਪੰਚ ਵੇਖ ਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚ ਆ, ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਬਿਨਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਨਸ ਜਾਣਾ ਆ।
ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣਾ। ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਮਨਸਾ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ੀ, ਜਾਗਤ ਹੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਲੀ ਸਮਝ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਵਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਦਾਰਥ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਦੀਵੀ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਆਖਰੀ ਬਚਨ 'ਚ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਹਰ ਕੀ ਰਚਨਾ, ਦੇਖੋ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰੀ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਬਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਾਸਾਰ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਇੱਕ ਏਕੰਕਾਰ। ਇਹ ਪਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਢਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਿਨਸਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਿਨ ਰਵ ਚੱਲੇ ਨਿਸ ਸੱਸ ਚੱਲੇ, ਤਾਰਕਾ ਲੱਖ ਪਲੋਏ, ਮੁਕਾਮ ਉਹੀ ਏਕ ਹੈ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਬਗੋਏ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਤੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਦੀਵੀ ਸੀ, ਹੈ ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ, ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ, ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ, ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜੇ ਨਰਚਾਈ। ਕਹਿਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਹਰ ਕੀ ਰਚਨਾ, ਦੇਖੋ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰੀ। ਘਾਟ ਘਾਟੇ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ, ਕੇਵਲ ਏਕ ਮੁਰਾਰੀ। ਹਰ ਘਾਟ ਹਿਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ, ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹਰ ਘਟ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ, ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀਵਾਨ। ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਸੇ ਦੇ ਬੋਲ। ਕਲਗੀਧਰ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰੋਸੇ ਭਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੋਲ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਕਰਾਂ ਕੀ ਸਿਫਤ ਤੇਰੀ, ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਖੰਡਾ, ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਫੜਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਚੋਵਾਂ ਪਾਣੀ ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਦਿਸੇ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਦੱਸਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਦੂਈ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਈ ਮੈਂ ਨਾ ਦੁਚਿੱਤਾਪਨ, ਦੋਗਲਾਪਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਦਾ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਏ ਪਾਈ। ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਾਈ। ਘਾਟ ਘਾਟੇ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ, ਕੇਵਲ ਏਕ ਮੁਰਾਰੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਘਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਤੂੰ ਵਸਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੱਚੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ। ਜੋ ਰੱਬੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ, ਉਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਲਈਏ। ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਰਮ ਦੀ ਪੱਟੀ ਚੜੀ ਹੈ,
ਉਹ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।